Aishwarya Menon, please welcome on stage. సో మరొకసారి ఒక వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ని ప్రేక్షకులందరికీ మెచ్చే కథల్ని ఎంచుకోవడంలో తను ఎప్పుడూ సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు అని నిరూపిస్తూనే థ్యాంక్ యూ. సో మధు గారు ముందు మీ మాటలే వింటాం, మాటలు రాశారు కాబట్టి మీ మాటలతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ప్రశాంత్ అండి. సో బేసిక్లీ ఒక డైరెక్టర్కి కావాల్సింది ఏమంటే కన్విక్షన్, సెల్ఫ్ బిలీఫ్, అండ్ ప్రశాంత్ హ్యాస్ ఇమ్మెన్స్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్. ఎందుకంటే మనం ఒక సినిమా చేసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం, బట్ a director is someone who has complete clarity over the whole film. Endukante he has written the script, he's lived the script for the last couple of years. So lot of times I've sent a message to Prashant randomly in the night, middle of the night, Prashant, you will become a very big director. I think Bajai Vayu Vegam ani cinema is a very small teaser to his actual potential, and I'm in the coming days I'm sure Prashant will become a huge director. Congratulations Prashant, and the amount of conviction that he has on the film, on every craft, is amazing. So I wish Prashant all the very best. And Satya garu, ma UV Creations lo he's the headmaster, ma producers what do you call principals ante, because we ultimately look at him for validation. And ee cinema lo I think there's a lot of personal touch, and that's why ivala cinema kanta applause raavadam ante one of the main reasons is Satya garu. So thank you Satya garu. I want to thank direction department andarki. They have been through thick and thin. Thank you so much for allowing me to grow, and thank you for every experience. And Madhu garu, dialogues especially చాలా మంది అంటే బేసికలీ చాలా మంది చెప్పారు డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి సినిమాలో. సో కంప్లీట్ క్రెడిట్ టు మధు గారు. అండ్ కపిల్ ఐ థింక్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఎంట్రీ ఇన్ అవర్ ఫిలిం. లాస్ట్ ఓవర్కి వచ్చి 6 కొట్టేశాడు. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ కపిల్ సక్సెస్, బికాస్ చాలా సీన్స్ ఐ సా ద ఫిలిం వితౌట్ ఎడిట్ వైల్ డబ్బింగ్, సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్, బట్ చాలా బాగా చేశాడు. థ్యాంక్ యూ కపిల్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ యూ అహెడ్. And Aishwarya, congratulations, you're looking wonderful. And actually dubbing my performance Julie, but she's been wonderful. And last but not the least, Kartikeya, నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసాను, you said this is the first among the 10 steps. I think this is the first among the 100 steps. I think you have that much potential to be a star, and I wish you grow, and I'll be rooting for you for every film. మా సినిమాలో ఇవాళ ఇంత కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయింది, ఇంత అప్లాస్ వస్తుందంటే కంప్లీట్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు కార్తిక. బికాస్ చాలాసార్లు మేము సీన్స్ చేసినప్పుడు ఈ షుడ్ టెల్ మీ రాహుల్ ఇలా చేయి అలా చేయి, ప్రాబ్లీ ద సీన్ విల్ కమ్ అవుట్ బెటర్. సో దేర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, నో ఇన్హిబిషన్స్, no competitiveness. So adi atanu, it's his big heart. So I wish him all the very best. I hope he grows from here, and this is just a small tip of the iceberg what we have in store for him. And producers, నేను ఈ సినిమా ఫస్ట్ నాకు సజెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు యూవీ క్రియేషన్స్. సో దే ఆర్ లైక్ someone who I genuinely love a lot and wish a lot good for them, and thank you so much. And your పేరు అందరికీ నమస్కారం. Thank you all for supporting our film and making our film Bajai Vayu Vegam a super hit. In the pre-release event, I had mentioned that, it might be Prashant's first film, but after the release, you'll all know what a finesse of a director he is, and the success proves it all. Congrats, Prashant. So I'm super happy and so grateful that to have worked in this film, and Prashant is a person who has immense clarity, and I can't thank Prashant for giving all of us a blockbuster, a super hit. And Karthik, like I said, he's an all-rounder in the pre-release event, and I mean it. I think there's nothing that he can't do, be it romance, be it action, be it performance, be it dancing. He's incredible. Karthik, it was incredible working with you. And our production, UV Creations,
every time I say that, you know, like I'm doing a film with UV Creation, there's immense gratitude. So I want to thank Vamsi Garu, Pramod Garu, and Vikram Garu for the opportunity, and Madhu Garu, Kapil Garu, Satya Garu, and Rahul. Thank you so much. Thank you all. That's it. ఒక ఎత్తు, సినిమాలో మీ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఒక ఎత్తు, లాస్ట్లో ఆ స్మైల్, ఆ వింక్, అది ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉందన్నమాట. సో ఇద్దరు ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆ నెక్స్ట్ సంగతి చెప్పండి కొంచెం. లేదు, అది యాక్చువల్లీ ఆ వింక్ ప్లాన్ చేసింది కాదు, షార్ట్ లో నాకు చెప్పలేదు. ఓకే, నాకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు నేను చేస్తానని. రోలింగ్ అవుతుంది, ఇలా పైకి తీసుకురొచ్చి స్మైల్ ఇవ్వాలన్నారు. సరే సినిమా ఎండ్ అవుద్ది కదా అని అప్పటికప్పుడు నాకు ఏదో నా మైండ్ కల్లా అనిపించి నేను కన్నుకొట్టా. అవునా? అది యాక్చువల్లీ ఆ టైంకి ఎడిట్లో తీసేద్దామని కూడా అనుకున్నారు. సరే ఎడిట్ అయిపోయింది, ఎందుకు కన్నుకొడతావు, ఇట్ అంటావు ఏందని కూడా అన్నాడు. తర్వాత ఎడిట్ లో కూడా ఫస్ట్ ఉంచొద్దని అనుకున్నాం ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో. తర్వాత మరొక రోజు మా ఎడిటర్ వచ్చి, లేదు అది చాలా బాగుంది, ఆ కన్ను నుంచే మనము ఇది ఒక లీడ్ లాగా ఉంటుంది అది ఇదని చెప్పాడు. సో అది బై మిస్టేక్ చేసిన పని. అయితే నేను మళ్ళీ ఈ ఎడిషన్ చేశా, కన్ను కొట్టినప్పుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి రావాలని, రిటర్న్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై ప్రశాంత్ రెడ్డి అని. సో అలా అదే సినిమా అంతా ప్రశాంత్ చేస్తే నేను ఎండింగ్ కాడు లాస్ట్ లో కార్తికేయ అయింది. రెండు నేను చేశా, మిగతాదంతా ప్రశాంత్ చేశాడు. కానీ ఆ వింకకి మేము చాలా హుక్ అయ్యాము, మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం కూడా. మరి సరే, ఇంకా నేను మాట్లాడితే చాలా రివీల్ చేసేలా ఉన్నాను, వద్దు. సో ఎస్, కార్తికేయ గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు మీ మాటల్లో అండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో కూడా మీరు చెప్పారు, అక్కడ మాట్లాడిన వాటన్నిటికీ సక్సెస్ మీట్ లో, థ్యాంక్స్ మీట్ లో చెప్తాను అని చెప్పేసి. సో వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్, మీడియా, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, వెల్ విషెస్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లెస్ దెన్ ఎన్ ఇయర్లో సెకండ్ టైం సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ చేసుకుంటున్నా. మెల్లగా అదే రాయడం అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు 1 more బ్యాడ్ అవుటింగ్ అని రాసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 1 more హిట్ అని అనదర్ హిట్. ఓహో, అనదర్ హిట్, ఓకే. నాకు రాసేది మారింది, చూసే విధానం మారింది. సో యా, ఫీలింగ్ రిలీవ్డ్ అండ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఫస్ట్. అండ్ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే, ఈ సినిమా నాకు మెయిన్గా ప్రీ రిలీజ్లో నేను మ్యాక్సిమం చెప్పేశాను, ఎందుకంటే సక్సెస్ తర్వాత ఆ రోజే చెప్పా, సక్సెస్ తర్వాత మాట్లాడితే వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాడని. నా జర్నీలో ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫాలో వన్ పాత్. నేను నమ్మిన సినిమా చేస్తాను, నేను నమ్మిన క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసి ఎలాంటి హీరోస్ని చూశానో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి వచ్చాను అని. అలాంటి సినిమా నేను ప్రాపర్ ఎమోషన్స్తోని, ప్రాపర్ క్యారెక్టర్తో, ప్రాపర్ స్క్రీన్ ప్లేతో ఒక సినిమా చేసినప్పుడు, మనసుకి నచ్చి, మనసుని నమ్మి, ఒక మనిషిని నమ్మి చేసినప్పుడు అది 100% వర్క్ అవుతుంది అని నేను బిలీవ్ చేశాను ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు సర్ప్రైజింగ్ ఏం లేకుండా అది హిట్ అయినప్పుడు. బట్ ఆ డే 1కి డే 2 4 times అవ్వడం, డే 2 నుంచి డే 3కి పెరగడం, మళ్ళీ డే 4 డే 1 కంటే ఎక్కువ రావడం, ఇది నాకు ఇంకా ఎక్కువ ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది, ఇంకా ఎక్కువ నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది. నేను ఒక సినిమా బాగా చేసి, సినిమా బాగుంది అని ఒకసారి ఆడియన్స్తో అనిపించుకుంటే చాలు అని. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి మేము ప్రీ రిలీజ్లో బిఫోర్ రిలీజ్ మాకు వచ్చిన హైప్ కానీ, మాకు వచ్చిన ఓపెనింగ్ తెచ్చుకోగలిగే కెపాసిటీ కానీ చాలా తక్కువ ఉండింది. బట్ ఏ రోజు దాని గురించి భయపడలేదు, ఎందుకంటే రిలీజ్ తర్వాత ఈ సినిమా పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలుసు అని నేను 100% నమ్మాను. అది ఆడియన్స్ ప్రూవ్ చేసినందుకు, రిలీజ్ బిఫోర్ మేము ఎట్లున్నా ఏదున్నది అనేది పట్టించుకోము, రిలీజ్ తర్వాత సినిమాని అది బాగుంటే చాలు, మేమే ముందుకు తీసుకెళ్తాము అని ఆడియన్స్ అది మా బిలీఫ్ని వ్యాలిడేట్ చేసినందుకు, మేము నమ్మిన దాన్ని ఆడియన్స్ ఎస్ మేము చేస్తాము అన్నందుకు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి చాలా అంటే ఒక సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ఆనందం, ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్, ఎక్కువ ఆత్మసంతృప్తి దానికి వచ్చింది. ఆడియన్స్ ఇది బిలీవ్ చేసి హిట్ చేశారు అని. ఎందుకంటే ఇది స్టార్ట్ అయినప్పుడు మా సినిమా
డెఫినెట్లీ మంచి సినిమా ఇదంతా అనుకొని స్టార్ట్ చేశాను. బట్ వెళ్తున్న కొద్దీ నాకు ఈ సినిమా మీద నమ్మకం, షూట్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రతి స్టేజ్లో పెరుగుతూ వచ్చింది. అంత నమ్మకం పెట్టుకున్నది డెఫినెట్లీ తప్పు చేయదు అని నేను మాత్రం 100% బిలీవ్ చేశాను. సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హైప్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్, ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్, అన్ని అడ్డంకులు దాటుకొని నిల్చొని నిలబడి కొట్టాము. సో దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వచ్చిన ఆ ధైర్యం, నాకు వచ్చిన సపోర్ట్ ఆడియన్స్ నుంచి. ఎందుకంటే ప్రతి చోట నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో సంధ్యాలు అయినప్పటి నుంచి నన్ను చూస్తున్న విధానం నాకు మారడం గమనించాను. ఆడియన్స్ నాకు పెడుతున్న మెసేజెస్ కానీ సోషల్ మీడియాలో ఆర్ ఎవ్రీవేర్ నన్ను ట్యాగ్ చేసి పెడుతుంది కానీ, నాకు వస్తున్న రిపోర్ట్ కానీ, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా నిన్ను చూద్దాం అనుకున్నాము, ఇలాంటి సినిమా చేయడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము, ఇలాంటి RX-100 తర్వాత ఎప్పుడు అని చూసాము, ఈ సినిమాలో మాకు అది కనిపించింది, ఈ సినిమాలో మాకు ఆ బిలీఫ్ వచ్చింది అని. ఫస్ట్ టైం నేను సినిమా రిలీజ్ తర్వాత కలెక్షన్స్ అనేది నేను అసలు చూడట్లేదు. డే 1 డే 2 అసలు అది మైండ్లోకి రావట్లేదు. ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన అంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, అంత సపోర్ట్, ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమా ఇదే నువ్వు చేయాలి, ఇలాంటి కంటెంట్ ఇంకా రావాలి నీ నుంచి, నన్ను ఈ రోల్లో బిలీవ్ చేయగలగడము, ఇదంతా ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే నాకు ఇంకా అసలు కలెక్షన్ ఎంత వస్తుంది, డే 2 ఎంత, డే 1 ఎంత, అసలు బుకింగ్స్ చెక్ చేసుకోవడము, రిపోర్ట్స్ తీసుకోవడం అన్నీ మానేశాను నేను. వీళ్ళంతా పక్కన ప్రశాంత్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తుంటే నేను హ్యాపీగా మధ్యలో ఉండి అలా గాల్లోకి చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటుండే. సో ఆ నమ్మకం నాకు ఈ సినిమా నుంచి వచ్చింది. నాకు తెలిసి ఎన్ని హిట్లు కొట్టినా, తర్వాత ఎన్ని సూపర్ హిట్లు కొట్టినా ఈ సినిమా ఇచ్చే ఈ ధైర్యం ఏది ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడడానికి, నేను ఈ సినిమా ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తుందని నమ్మడానికి, లేకపోతే ఈ సక్సెస్ని ఈరోజు చూడడానికి, నేను జనరల్లీ చాలా రేర్గా అవుతుంది ప్రీ రిలీజ్లో మాట్లాడిన దాని కంటిన్యూషన్ సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడడం. నాకు ఈ సినిమాతో కుదిరింది అది 100%గా. నేను ఎలాంటి ఎమోషనల్ సినిమాని ఆడియన్స్ చూస్తారు, ఏమైతే చెప్పానో వాటన్నిటి కంటిన్యూషన్ లాగా ఇప్పుడు మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఇలా నేను మాట్లాడగలగడానికి, నేను ఇదంతా చేయడానికి, ఈ సినిమా ఇలా మీ ముందుకి వచ్చి ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా నిల్చొని సినిమా కొట్టడానికి, వీటన్నిటికీ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ ప్రశాంత్. ఆల్రెడీ నేను ప్రీ రిలీజ్లో చెప్పాను నాకు వే కల్పించాడని. ఇప్పుడు వే చూపించి చేతిలో టార్చ్ లైట్ కూడా పెట్టాడు, చూసుకుంటా వెళ్ళిపో అని. సో ఐ హోప్ ఐ విల్ నాట్ డిసప్పాయింట్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. వెనక్కి జరిగి చూడను, నాకు మళ్ళీ చూస్తే నవ్వుతాను కాబట్టి. సో అండ్ మా డైరెక్టర్ గురించి చెప్పేదేం లేదండి. వాచ్ అవుట్ గైస్, దిస్ ఈస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్ ఫర్ హిమ్. అండ్ మా టీం ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నాను, ఎవ్వరు వాళ్ళ సినిమా ఒక సినిమాకి వర్క్ చేస్తున్నామని అనుకోలేదు. నేను ప్రశాంత్ ఎంత మా సినిమా అనుకున్నామో మా టీంలో ప్రతి ఒక్కరూ అదే బిలీవ్ చేశారు. సో పేరున ప్రతి ఒక్కరికి డిఓపి ఆర్డి రాజశేఖర్ సార్ అండ్ సురేష్ గారు ఒక స్మాల్ పోర్షన్ చేశారు ఆయనకి, అండ్ ఎడిటర్ సత్య గారికి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కపిల్కి, everyone and each and every technician, thank you so much. ఈ సినిమా క్రెడిట్ ఫస్ట్ వెళ్ళేదైతే టెక్నీషియన్స్కే. వాళ్ళు ప్రతి క్రాఫ్ట్ని వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ముస్తాబు చేసిన విధానం సినిమాని ఆడియన్స్కి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఆడియన్స్ 100% ఈ సినిమాని ఏ సెకండ్ ఎక్కడి నుంచి వదలకుండా ప్యాక్ చేశారు అందరు కలిసి. సో అంత ప్యాక్ చేసి అలా ఉన్నందుకు ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు ఎక్కడ ఆడియన్స్కి బోర్ కొట్టడానికి, ఏం చేయడానికి. సో ఫస్ట్ క్రెడిట్ అయితే గోస్ టు టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్షన్ టీమ్. ఆఫ్ స్క్రీన్ హీరోస్ ఆర్ ద మెయిన్ హీరోస్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం, మోర్ దెన్ మీ రాహుల్. మేము మాకంటే కూడా ఆఫ్ స్క్రీన్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ హీరోస్ ఈ సినిమాకైతే. అండ్ అఫ్ కోర్స్
మా మా తనికెళ్ళ బర్ని గారు, ఆయన చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత ప్రామినెంట్ రోల్లో అంత కనిపించి, ఆయన ఇన్ని రోజులు నేను చూస్తున్నా, ఆయన ఫ్రెష్గా చూడడం, ఆయన ఫాదర్ సన్ ఎమోషన్ అంత బాగా కనెక్ట్ అవ్వడం, మేము బిలీవ్ చేసినట్టు జరగడం. దెన్ అఫ్ కోర్స్ రవిశంకర్ గారిది, అది యాక్చువల్లీ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. రవిశంకర్ గారిది నాది సీన్స్ అంత బాగా వెళ్తాయని, యా డెఫినెట్లీ బాగున్నాయి అనుకున్నాం, కానీ అవంతా హైలైట్ అవుతాయని, అంత ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటాయని అసలు అనుకోలేదు. బట్ దట్ వాజ్ ఎ రియల్ సర్ప్రైజ్. సో థ్యాంక్స్ టు రవిశంకర్ సార్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ యా రాహుల్. హ్యాపీ డేస్ టైంలో నేను అదే మళ్ళీ చెప్తే హీ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్, మళ్ళీ ఏజ్ అది ఇది అనుకుంటాడేమో. బట్ నువ్వు కూడా చిన్నోడువే కదా అప్పుడు, యువర్ వాట్ హీ వాజ్ ఆల్సో 16-17 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చూసా హ్యాపీ డేస్. అప్పుడు మా అక్క వాళ్ళందరూ బీటెక్లో ఉండి అసలు ఫుల్ ఫ్యాన్స్ ఉండేటోళ్ళు రాహుల్కి. మా ఎల్డర్ సిస్టర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఆ టైంలో. సో వర్కింగ్ విత్ హిమ్ నౌ అగైన్ అండ్ విత్ అసలు బేసిక్గా సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ 1% కూడా ఏదో తను సీనియర్ నేను జూనియరో లేకపోతే నేను ఒక యూనో లీడ్ యాక్టర్ ఇట్లాంటివి ఏది లేకుండా హ్యాపీగా ఇద్దరం కూర్చొని సరదాగా చేసేసాము. అందుకే మా కెమిస్ట్రీ అలా వర్క్ కూడా అయ్యింది ఆన్ స్క్రీన్. సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాహుల్ ఫర్ డూయింగ్ యువర్ బెస్ట్ అండ్ యూ బీన్ ఎ గ్రేట్ అసెట్ టు ద ఫిలిం. అండ్ యా మా హీరోయిన్ ఐశ్వర్య మీనన్, తెలుగులో తన సెకండ్ ఫిలిం, బట్ మేమే ఫస్ట్ సైన్ చేసాము. యా సో తను అదే మేము ప్రశాంత్ చెప్పినట్టు టీజర్ ట్రైలర్లో తనని చూపించలేదు, బట్ స్టిల్ షీ న్యూ వాట్ హర్ ఇంపార్టెన్స్ వాజ్ ఇన్ ద ఫిలిం. అలా మూవీని గెస్ చేసి ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకొని ప్రాపర్గా యునో ద వే షీ సపోర్టెడ్, డూయింగ్ హర్ పార్ట్, డూయింగ్ హర్ 100% ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే, బీట్ సినిమాలో కానీ ఆర్ ప్రమోషన్స్లో కానీ ఆర్ బీయింగ్ దేర్ ఫర్ అస్. అసలు ఎక్కడ 1% కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా చాలా చాలా రేర్ అది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐశ్వర్య ఫర్ ద సపోర్ట్ అండ్ యా దట్స్ ఇట్ అండి. సో అదే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ 10 స్టెప్ బెదుర్లంకతో ప్రాపర్గా నిల్చున్నాను, తడబడే అడుగులు ఆగిపోయి నిల్చున్నాను. మా సినిమాతో ఫస్ట్ స్టెప్ కాన్ఫిడెంట్గా ప్రాపర్గా వేస్తున్నా అని చెప్పాను, వేసాను. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ వేసానని బాధ్యత ఇంకా పెరిగింది. ఈ స్టెప్ వేసినందుకు సెకండ్ స్టెప్ ఇంతకంటే జాగ్రత్తగా, ఇంతకంటే కాన్ఫిడెంట్గా, ఇంతకంటే ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి నేను 100% ట్రై చేస్తాను. ఈ మీరిచ్చిన ఈ సక్సెస్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎలా ఐ మీన్ మీకు ఏం నచ్చింది ఏంటి చూసుకొని ప్రాపర్గా మళ్ళీ మీ ముందుకి గ్యాప్ తీసుకొనైనా సరే ఈసారి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా నా సెకండ్ స్టెప్ కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉందో అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడానికి 100% ప్రయత్నిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అమేజింగ్ కార్తికేయ గారు. ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడే మేము అందరం చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాం మీలో. అండ్ డెఫినెట్గా మీ సెలక్షన్ పైన మాకు ఎప్పుడూ నమ్మకం ఉంది. దీని తర్వాత నుంచి ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా పెరిగిందని చెప్పాలి. సో కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. యాక్చువల్లీ మీరు మాట్లాడుతుంటే కూడా నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా విలన్ అండ్ హీరో మధ్య బ్యాంటర్ అనేది చాలా సినిమాల్లో మనం చూస్తుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫోన్లోనే ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. యూ డోంట్ నో రవిశంకర్ గారు ఏ రేంజ్లో చేసి ఉంటారు. ఆయన యునో హౌ హీ కిల్స్ వాయిస్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఆ వాయిస్ తో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తో ఏ రేంజ్ లో చేసి ఉంటారో మీకు తెలీదు. యూ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ అండ్ సే ద డైలాగ్. హౌ వాజ్ ఇట్? అసలు ఎలాగ రవిశంకర్ గారితో ఫోన్ లో ఢీకొన్నారు అనేది తెలుసుకోవాలి. అది డెఫినెట్లీ ఛాలెంజింగ్ గానే ఉండింది. ఎందుకంటే ఆ రోజు షూట్ చేసింది కూడా మావాడు పొద్దున పిలిస్తే సాయంత్రం ప్రశాంత్ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్తున్నానంటే ఇంట్లో మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు అనేది తెలుసు. ఎందుకంటే మార్నింగ్ 6కి పిలుస్తాడు, నెక్స్ట్ రోజు మధ్యాహ్నం వదిలేస్తాడు. 12 o'clock రాత్రంతా చేసి నెక్స్ట్ రోజు మధ్యాహ్నం అలా వదిలేస్తాడు. అది చాలా వింటర్లో డిసెంబర్ ఆ టైంలో షూట్ చేస్తున్నాము. 4 o'clock 5 o'clockకి ఎర్లీ మార్నింగ్ రాత్రి అంతా షూట్ చేసి వణుకుతున్నాయి అన్ని, ఇలా 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 టీత్ అంతా షేక్ అవుతున్నాయి. ఆ టైంలో 4 పేజీలు డైలాగ్ ఇచ్చాడు. అది ఆ మెయిన్ సీక్వెన్స్, ఇంత ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ ఈ టైంలో అంటే చేసేయి అనేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ టైంలో నాకు కార్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని కొంచెం హీటర్ ఆన్ చేసుకొని అలా నా లోపల నుంచి నేను అలా మోటివేషన్ తెచ్చుకొని అలా యూనో చిరంజీవి గారిని తెచ్చుకొని అన్ని చేసుకొని అంత మోటివేషన్ తెచ్చుకొని ఆ సీన్ చేయాల్సి వచ్చింది.
బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్లాడ్ అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఆ సీన్ అలా వర్క్ అయిందంటే ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మీకెలా భయం, మీకెలా అనిపిస్తుందో నాకు అంతకంటే ఎక్కువ భయం ఉండింది. అవతల రవిశంకర్ గారు ఏం చేస్తున్నారో, ఆయన డబ్బింగ్కి దానికి నాది మ్యాచ్ అవుద్దా అని. సో ఆయన అంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా చేస్తారు కాబట్టి నేను అందుకే సెటిల్ గా చేశాను. బికాస్ సేమ్ లెవెల్ ఆయనతో చేసి నేను ఆబ్వియస్లీ పోటీ పడలేను. అదే నేను అంత సెటిల్ గా చేసి స్ట్రైట్ గా టు ద పాయింట్ మాట్లాడితే ఆయన చేసిన దానికి నా దానికి కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఏజ్ లో కూడా స్టేచర్ లో కూడా సినిమాలో ఆయన నాకంటే చాలా పెద్ద. సో దానికి కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఎక్కడ దమ్కిలో నేను మాట్లాడడం కూడా అన్నా నువ్వు అక్కడికి వస్తే నేను చంపేస్తావు అన్నా అంటుంటా. అదే హీరోయిక్ గా చెప్తా. సో ఆ రైటింగ్ వల్ల కూడా ఆ ప్రాపర్ గా, సో నేను సటిల్ గా ఎక్కువ వాయిస్ రేజ్ చేయకుండా చెప్తేనే అది బాగుంటది. సో దాని వల్ల అది కుదిరింది. అమేజింగ్ అండ్ వి థరోలీ ఎంజాయ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మనం ఇంతకు ముందు కూడా అనుకున్నట్టు యునో జై బజరంగబలి ఆశీస్సులతోటి మనకి